جی یہ تو بڑی کوالیفائڈ میتھمیٹیشین ہیں. اچھا آپ ذرا سمینا صاحبہ آپ ذرا ان کو دو کا پارا سنا دیں. ہائے میں کیسے سنا سکتی؟ تو سنا دینا. پہلے تو سنا پھر میں سناؤں. میں سناؤں. دو ایکم دو, دو دونی چار, تین دونی چھ. ویری گڈ گرل, ویری گڈ گرل, شی از اے ویری گڈ گرل. اچھا مریم صاحب آپ دو کا پارا سنا دیں. میں اچھا دا 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 دا. نہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں ٹیون یاد ہے نا, بول یاد نہیں ہے. ٹیون آپ کو یاد ہے مگر بول یاد نہیں ہے. اچھا میں ہر حال آپ ایسے کیجیے میرا پروجیکٹ ذرا آپ ایویلویٹ کر کے مجھے بتا دیجیے. اچھا تو یہ آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ چھوٹے قرضوں کی اسکیم میں آئے گا یا بڑے قرضوں کی اسکیم میں یا درمیانی قرضوں کی اسکیم میں؟ نہیں ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں نا چھوٹے قرضے جو ہے وہ NIT سے آتے ہیں اور جو درمیانے ہیں وہ IDPP سے اور جو بڑے ہیں وہ ADP سے. اچھا نہیں تو ہم تو فرض کیا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ درمیانے قرضے کی اسکیم کا کوئی پروجیکٹ. اچھا تو پروجیکٹ اسمال اسکیل ہے, میڈیم اسکیل ہے یا لارج اسکیل ہے؟ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسمال اسکیل SIC ہینڈل کریں گے اور میڈیم اسکیل PIDC ہینڈل کریں گے اور لارج اسکیل وہ IDPP ہینڈل کریں گے. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میڈیم اسکیل پروجیکٹ ہے. ہاں تو اب یہ بھی بتائیں نا کہ جو آپ لون لیں گے تو وہ شارٹ ٹرم ہوگا کہ میڈیم ٹرم ہوگا کہ لانگ ٹرم ہوگا؟ یہ بھی وہی ہے کہ SIC والے دیتے ہیں اور PIK والے دیتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا شارٹ ٹرم جو ہوگا وہ آج لے کے کل واپس دینا پڑے گا اور جو میڈیم ٹرم ہے وہ اگلے ہفتے دینا پڑے گا اور جو لانگ ٹرم ہے وہ اس کو سمجھ گیا. نہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی میڈیم ٹرم لون ہے. اچھا ٹھیک ہے پھر ہم حساب کرتے ہیں ابھی. جی یہ ایویلویشن ہو رہی ہے. یہ ایویلویشن اس کو ہی کہتے ہیں. بہت اچھی ایویلویٹر ہے. کیا جواب آیا تیرا؟ تیرا کیا ہے؟ میرا تو کچھ اور ہی جواب ہے. تو بتا تیرا ہی ٹھیک ہوگا. اچھا تو اس میں تو آپ کو بہت منافع ہوگا تو یہ پروجیکٹ تو نیشنلائز ہو جائے گا. اس میں بہت منافع ہوگا نیشنلائز ہوگا. کیا آپ نے کیا حساب کیا لگایا تھا؟ مثلا کیا فرض کیا تھا کہ پروجیکٹ کیا ہے میرا؟ مچھلی کی دکان تھی. کون سی مچھلی کی؟ کھگا مچھلی کی. تبھی میرا غلط ہے نا, میں تو رہوں مچھلی کا حساب لگا. یہ کیا جگہ ہے جناب؟ یہ ہے جی فٹاک. فٹاک ہے یہ. فٹاک. ہاں جی پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنٹ کارپوریشن کی سینٹرل ٹیسٹنگ لیبورٹری ہے یہ. پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس کارپوریشن. ہاں جی. اچھا تو یہاں پہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہاں ہم یہ کرتے ہیں جی کہ تھرمو نیوکلیئر ڈیفیوژن آپریٹرز کی مدد سے ہم انسٹیبل ریڈیو آئسوٹوپ کی مارجنل گاما ریڈیشن کی بایو انوائرمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا تو یہاں نوکری کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میٹرک فرسٹ ڈویژن. میٹرک فرسٹ ڈویژن. دیکھیے یہاں پہ مجھے کوئی خاص چیزیں کوئی نظر نہیں ہے, کوئی ہے نہیں. یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ وہ بات اصل میں یہ ہوئی جو پہلا تھا نا ہمارا ٹیسٹر جی اس کی میٹرک کی ڈگری جعلی نکلی تو وہ تو آپ کو پتا ہے پھر بس ہوائی ہو گیا. اچھا میں سمجھ گیا. تو اس جگہ کا فنکشن کیا ہے؟ فنکشن تو ہم نے کافی کرائے ہیں. کبھی اس کو بلا لیا تصور خانم کو, کافی فنکشن. نہیں یہ مطلب نہیں تھا میرا. مطلب آپ کی جو لیبورٹری ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا فنکشن یہ ہے جی کہ ہم جو ہے لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں. ان کو اسسٹنٹ کئی دفعہ پرووائڈ کرتے ہیں اور اسسٹنٹ کئی دفعہ ان کو دیتے ہیں. مثلاً اگر کسی نے کھاد کی کوئی فیکٹری لگانی ہو تو کھاد اس کو نہ بنانی آتی ہو تو ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ کھاد کس طرح بنا سکتا ہے. نہیں تو اچھا پھر آپ اس سلسلے میں کیا مدد کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ان کو ہم بتا رہے ہیں, اسسٹ کر رہے ہیں کہ چیڑ کی لکڑی سے اسٹیل کس طرح بنایا جا سکتا ہے. چیڑ کی لکڑی سے اسٹیل کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی میرا مطلب ہے ملک کی ریسورسز جو ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کر وہ اسٹیل کس طرح بنایا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے اوپر تو وہ بالکل غور ہی نہیں کرتے. تو ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں. مثلاً پچھلے دنوں ونس اپون اے ٹائم ایک ہمارے ادھر ایک آدمی صاحب آئے, وہ کہنے لگے جی میں نے لائٹر بنوانا ہے. لائٹر یہ سگریٹ لائٹر جو ہوتا ہے, سگریٹ لائٹر بنوانا ہے. تو ہم نے بہت سوچا کہ ملک کی ریسورسز کے اندر رہ کر کس طرح بنایا جائے. تو ہم نے ان کو بڑا ہم نے کہا یہ فیزیبل نہیں ہے. اچھا کیونکہ وہ جو لائٹر ہوتا ہے اس کے اندر فلنٹ پڑتا ہے جی, تو وہ تو آپ کو پتا ہے فارم سے آتا ہے اور پھر اس کے اندر پیٹرول پڑتا ہے تو پیٹرول کی قیمت کہاں آسمان پہ جا لگی ہے. تو یہ فیزیبل نہیں ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے ان کو ایک ایسا لائٹر بنا کے دیا جو کہ ملک کی ریسورسز کے اندر تھا. اچھا مطلب یعنی وہ کیا گیس سے چلتا تھا؟ نہیں گیس سے نہیں چلتا تھا. آپ غلط سمجھے. اس کا یہ تھا کہ اس کا بٹن دبائے نا تو اس کے اندر سے ہاتھ ایسے کر کے نکلتا تھا اور وہ اس آدمی کی طرف اشارہ کرتا تھا جس کے پاس ماچس. تو آپ اس کے ساتھ جا کے وہاں سے اپنا سگریٹ جلا کے بس یہی. آپ اکثر لوگوں کو اسی قسم کی اسسٹنس دیتے ہیں؟ نہیں اور بھی کسی کو اسسٹنٹ دیتے ہیں. ہمارے چیف ٹیکنیشین ہیں, اب ان کو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. رفان صاحب
और फैन साहब नहीं यार तुझे नहीं बुलाया ओए, अरे वो जनाजे वाले मुंह उसको भेज। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इनके चीफ टेक्नीशियन हैं? जी अच्छा, जी हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग आजकल किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं? हम जी आजकल देखिए हम ना ईंटों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो भट्टे वाले होते हैं ना उनको हमने असिस्टेंस देनी होती है। क्यों बात देखिए, ईंटें तो बहुत हजार साल से बन रहे हैं, उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट कर लेंगे? नहीं, देखिए हमें आखिरकार ये 50 लाख रुपए की ग्रांट मिली है ना, तो कोई नई चीज तो बनती नहीं है, तो पुरानी चीजें जो आखिरकार हमने उसी पर वो खर्च करनी है ना। क्यों बात सर? तो क्यों नई चीज कोई क्यों नहीं बनती है? देखिए हम सुन रहे हैं कि 4 साल से अवामी कार बन रही है, तो वो तो कराची में बनती है ना, तो टेस्टिंग फैक्ट्री तो वो तो यहाँ पर है ना, तो वहाँ से जब कराची से मॉडल बनकर वो कार चलती है ना, तो नवाबशाह आकर वो कह हो जाती है। क्यों बात सर? तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि कार ठीक बनी है कि नहीं बनी है, बनी है कि नहीं बनी तो है। वो नहीं मिलते, तो इसलिए आप ईंटों पे रिसर्च कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या कामयाबी हासिल हुई यार? हमने जी देखिए ये जो सामने आपको नजर आ रही है ना, ये गोल ईंट बनाई। क्यों बात सर? गोल ईंट बनाई है? जी हाँ, इसका बड़ा फायदा है। जी। फायदा ये है कि ये जो ट्रकों के ईंटें जो लाद कर लाती हैं ट्रक, उनके जो चलान वगैरह होते हैं ना, तो वो नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? वो इसलिए नहीं होंगे कि ये जो ईंटें हैं गोल वाली, ये ट्रक पर लाद कर नहीं लानी पड़ेंगी। फिर कैसे लेके आएंगे? ये ये ना रस्सी के साथ बांध करना, तो रस्सी जो है वो ट्रक के साथ बांध दी जाएगी, तो ये ईंटें जो है ना रेड़ कर ले आएंगे। बस जरा ये ईंटें भौंकती हुई आएंगी। अच्छा, तो ये फायदा है आपकी ईंट का? जी हाँ, एक नुकसान भी है वैसे इसका। नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये ईंट जो है ना, जब किसी बिल्डिंग में लगाई जाएगी, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो वो बिल्डिंग जो है वो रेड़ के ना तो नीचे आ पड़ेगी। ओए 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 क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी, एहतियात से हो, कल को दोनों टांगे तड़वा के मेरे पास आ जाएगा और फिर रोता फिरेगा। ये क्या 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 हो गया जनाब? क्या असल बात हो में गई? ये जनाब हो जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो उसमें बात ये होती है कि हमें ग्रेड के अलावा हमें हैजर्ड पे भी मिलती है, तो ये रोज टांगे तड़वा के आ जाते हैं हैजर्ड पे लेने के लिए। अच्छा, मैं तो वो बात असल में ये है कि एक हफ्ता पहले वो लतीफ साहब, आप नहीं जानते वैसे, उनकी दोनों टांगे टूट गई थी, तो बस प्लास्टर लगा के रोजाना वो दफ्तर में आ जाते थे। प्लास्टर अगर लगा तो दफ्तर में आके क्या करते थे? नहीं, करना तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, दोनों टांगे उनकी प्लास्टर में है, तो करना उन्होंने बस किया है, बस कभी कभी वो टांगों में अखरोट दे के तो कड़ैत करके अखरोट तोड़ा और खा लिया और बादाम तोड़ा खा लिया। नहीं, मुझे समझ नहीं है कि ये तो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो यहाँ पे ये टांगे में डेंजरस काम क्या है? डेंजरस क्यों नहीं है? देखिए ना, हमें जब टेस्ट करना होता है तो उसमें इस्तेमाल होता है तेजाब, तो तेजाब तो बड़ी डेंजरस चीज है। फिर इस्तेमाल करना होता है पानी, तो पानी भी बड़ा डेंजरस है। तो फिर चीजों की मजबूती टेस्ट करनी होती है, वो भी बड़ी डेंजरस है। यही मैं पूछने लगा था कि चीजों की मजबूती जो है ये आप लोग किस तरह से टेस्ट करते हैं? चीजों की मजबूती जो होती है वो हम ऊपर से फेंक के करते हैं। क्यों बात से? ऊपर से फेंक के करते हैं? जी हाँ। मसलन देखिए, कार टेस्ट करनी हो तो ऊपर से फेंकी नीचे, टेस्ट कर ली। हमने कोई और चीज माल्टा फेंक कर टेस्ट कर लिया कि वो ठीक है ये नहीं है, बस ऊपर से फेंकते हैं। ईंट फेंकी, टेस्ट कर ली। हाँ, आने दो जरा नीचे। ये ईंट नीचे फेंक ली बाबा, नीचे तो हाथ दिखाओ। और तेरा सत्यानाश, अभी बंदा मर जाना था। बेवकूफ, अंधा तो नहीं हो गया कहीं? अंधा नहीं हुआ जी, निशाना खराब है। ये सब देखिए ये प्रोटोटाइप यहाँ लाए ना जरा, ये देखिए हमने ये सबसे बड़ी ईंट बनाई है, गोल ईंट। ये ईंट है ये? जी हाँ, इसका फायदा ये है कि ये जिस बिल्डिंग में भी लगेगी ना, वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होगी। क्यों अब्बास साहब? ये जरा ज्यादा बड़ी नहीं है? जी हाँ, बड़ी तो है। तो इसका एक नुकसान भी है ना, वो नुकसान ये है कि ये जिसके ऊपर गिरेगी ना, तो उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। जी वो तो जाहिर है। तो आपको वैसे- छोटी ईंट बनाए ना? जी हाँ, छोटी ईंट भी हमने बनाई। जाहिद साहब जरा आप जाइएगा, वो छोटी ईंट लाइएगा, जाइए ना। अच्छा, ये लो जी छोटी। देखिए ये छोटी ईंट हमने बनाई। छोटी है ये? जी हाँ, हल्की ईंट है ये। हल्की है यहाँ? जी हाँ। तो इसका फायदा ये है कि ये ईंट जिसके अगर पाँव पर भी फेंक दी जाए ना, तो कुछ भी नहीं होता। मसलन अब ये मैंने यूं फेंक, तू तो कहता था ये हल्की है। हाँ जी, ये तो भारी है। हाँ जी। तो अब क्या कहता है तू? अप्रैल फूल जी। नहीं, देखिए मुझे ये समझ नहीं है, ये आप तरह तरह की ईंटें काहे के वास्ते बना रहे हैं? देखिए ना, अब तरह तरह की रिक्वायरमेंट होती है ना, और आप किस किस्म की मसलन ईंटें बनाते हैं? और हम मसलन बनाते हैं हल्की ईंटें। देखिए वो हल्की ईंटें इसलिए बनाते हैं कि अब ये लाहौर की टोरंटन मार्केट है ना, तो उसके सामने उन्होंने कहा एक आरजी मार्केट बनाओ। जी बनाई थी जब वो। जी हाँ, तो जब आरजी मार्केट बनी तो उन्होंने कहा कि इस आरजी मार्केट को अंडरग्राउंड होना चाहिए। जी, तो फिर उसको तोड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं किसी जी और हाँ, जगह। तो उसको जब पुरानी इमारत को ले जाना हो तो उसके लिए तो हमें हल्की ईंट लगानी पड़ेगी ना, ताकि इमारत जो है वो कहीं और भी जा सके। आबिद साहब ने तेजाब पी लिया जी। दफा करो, वो है ही तेजाबी। तेजाब पी रहे हो तो बड़ी डेंजरस चीज होती है बाबा। कोई ऐसी बात नहीं।
आप ऐसा करें, आप जाएं वो नई वाली ईंट, हल्की वाली जो है ना वो नई बनाई वो लेकर आए। ये एक और ईंट भी बनाई है, वो कैसे वास्ते बनाई है आप? ये हमने इसलिए बनाई कि कल को अगर वो कहेंगे कि आसमान पर हमने मार्केट बनानी है ना, तो ये ईंट वहां पर भी काम आ सकेगी। ये देखिए, ये वाली ईंट है वो? जी हाँ, हमने ये हल्की नई ईंट बनाई। ये तो कोई अजीब गरीब किस्म की शक्ल लगती है। हाँ, जी हाँ, शक्ल इसकी इसलिए बिगड़ गई है कि क्योंकि जब ईंट बनती है तो उसको भट्टे में भूनना पड़ता है ना। जी हाँ। तो मैंने ये आपकी भाभी को भूनने के लिए भेजी थी ना, तो उसने बजाय भूनने के ना गलती से इसको उबाल लिया और हींग की ना इसको उसने हींग का तड़का लगा दिया, तो इसलिए इसकी शक्ल कुछ बिगड़ गई। वो जी आप इस हम तालाब में डूब पड़े हैं। तालाब में गिर तालाब, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेजाब तो उसने पी लिया था, मर तो उसने जाना था, अब डूबने से क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोमल कोमल पलकी बोझल ढलका ढलका साई आंचल कोमल कोमल पलकी बोझल ढलका ढलका साई आंचल सुख की झील सूखी सूखी खाली खाली सी छागल सुख की झील सूखी सूखी खाली खाली सी छागल दुख का सागर जल थल कोमल कोमल पलकी बोझल ढलका ढलका साई आंचल मन दीवाना मन ये पागल खुद नैया खुद ये साहिल मन दीवाना मन ये पागल खुद नैया खुद ये साहिल जैसे प्यासा प्यासा बादल कोमल पलकी बोझल ढलका ढलका साई आंचल कोमल कोमल पलकी बोझल ढलका